کر رہی ہیں ڈی جی خان والو میں اج تساں دے کول آ کے بہت خوش تھے یہاں میرا جناب کو دیکھ کے ہاں ٹھر گئے ہیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں تمام پارلیمنٹیرینز, منسٹرز سب کی خدمت میں میرا سلام, اور آپ سب کو ڈیرہ غازی خان والوں, آپ سب کو, آپ نے نواز شریف صاحب کی تصویریں اٹھا رکھی ہیں, آپ کو نواز شریف صاحب کی طرف سے بہت بہت سلام اور دعا. اویس لغاری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے الفاظ کہے میرے بارے میں آپ کی شکر گزار ہوں. اور ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو چادر میں نے لی ہے یہ انہوں نے مجھے ایئرپورٹ پہ دی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک غریب خاتون ہے, بوڑھی خاتون ہے, تھاپل ان کا نام ہے, رائٹ, انہوں نے یہ میرے لیے اپنے ہاتھ سے بنا کے بھیجی ہے. تو میں نے جو چادر لی ہوئی تھی میں نے اسی وقت وہ اتار کے یہ اپنے اوپر لے لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چادر ہے یہ صرف جو وہ میری جو بوڑھی ماں کی طرح جو خاتون ہیں, یہ ان کی طرف سے تحفہ نہیں ہے, صرف مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈی جی خان کے عوام نے اپنی پیار اور عزت کی چادر میرے سر پہ دی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. ڈی جی خان والوں, میں نے آج دیکھا کہ ڈی جی خان میں بہت ایک ایکسائٹمنٹ ہے الیکٹرک بس کی, اور میں نے دیکھا کہ جھومر بھی لوگ کر رہے تھے راستے میں, اور مجھے یہ بتایا کہ رات سے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو جہاں جہاں بھی الیکٹرک بس جا رہی ہے, الیکٹرک بسز جہاں جہاں بھی وہ قافلے جا رہے ہیں, وہاں پر عوام کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہے, دیکھنے کے قابل ہے. اور اس خوشی سے اور اس میں اطمینان سے مجھے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ میں اور زیادہ بڑھ کے عوام کی جو ہے وہ خدمت کر سکوں. آپ دیکھو کہ ڈی جی خان میں آج میں یہ بسوں کا قافلہ لے کر آئی ہوں, بسوں کا فلیٹ لے کر آئی ہوں. ماشاءاللہ پورے ڈی جی خان ڈویژن کو 101 بسز ماشاءاللہ ملنے جا رہی ہیں. 200 بسوں کا یہ فلیٹ آیا تھا, اور 200 بسز کے اندر سے 101 بسز ڈی جی خان ڈویژن کے لیے ہیں, جس میں ڈی جی خان میں 24 بسز ہیں, لیا میں 15 بسز ہیں, مظفر گڑھ میں 17 بسز ہیں, راجن پور میں 15 بسز ہیں, تونسا میں 15 بسز ہیں, اور کوٹ ادو کے اندر 15 بسز ہیں. تو 101 بسز کا یہ قافلہ میں ڈی جی خان کی ڈویژن کی خدمت میں لے کر آج حاضر ہوئی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بس کے بارے میں پہلے بات کروں, باقی پھر میں یہ بہت ضروری باتیں آج میں نے آپ سے کرنی ہیں. ابھی انہوں نے کہا, لغاری صاحب نے, میرے بھائی نے, اویس لغاری صاحب نے, کہ میں نے اترتے وقت جو کنڈکٹر ہے بس کا یا جو ہیلپ ہے ان کو میں نے نصیحت کی. اور ہاں میں نے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے وزیر آباد میں بسز آئی ہیں, میاں والی میں بسز آئی ہیں, سرگودا میں بسز آئی ہیں, اس دن سائیوال میں لانچ کر کے آئی ہوں. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں, بزرگوں, میں نے ایک چیز بڑی دھیان سے نوٹ کی ہے کہ جو کمزور, جسمانی طور پہ کمزور افراد ہیں, چاہے وہ بوڑھے لوگ ہوں یا وہ جسمانی طور پہ جن کو اسپیشل افراد کہتے ہیں وہ لوگ ہوں, کتنے پیار سے, کتنی عزت سے, کتنے احترام سے, کتنی اپنائیت سے بس کا عملہ ان کو اٹھا کے ان کی مدد کر کے ان کو سپورٹ کر کے بس کے اندر داخل کرتا ہے اور بس سے اتارتا ہے. میرے لیے تو بہت بہت خوش آئند بات ہے یہ. ابھی کل پرسوں سائیوال پتہ نہیں کون سی جگہ کا ویژول تھا, مجھے ویڈیو آئی, ایک خاتون جو ہے وہ بوڑھی خاتون اور معذور خاتون, آئی تھنک ان کی جو لوور لمز ہیں وہ کام نہیں کرتی تھی, ٹانگوں سے معذور تھی. تو وہ زمین پہ بیٹھی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے, ان کے پاس ویل چیئر بھی نہیں تھی, کوئی نادار خاتون تھی, اور انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بس میں چڑھاؤ. تو میں نے دیکھا کہ بغیر ویل چیئر کے جو بس کا سٹاف ہے انہوں نے لٹرلی ان کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا
बूढ़ी खातून को और उन्होंने उठा के उनको जो है वो बस के अंदर दाखिल किया। तो मेरे लिए तो ये बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ये इंतहाई मुसर्रत और इंतहाई इत्मीनान की बात है। और फिर खुशी की बात ये है कि इन बसेस के अंदर मैंने रैंप्स रखवाए हैं। वो रैंप्स जो कभी कोई व्हील चेयर आ जाए या कोई माजूर फर्द आ जाए या कोई ऐसा आ जाए जो बूढ़ा हो, चल नहीं सकता, तो उसको हेल्प करके वो रैंप खोलते हैं और फिर वहां से जो है वो उसको हम चढ़ाते हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो स्टेट, जो हुक्मरान अपने आवाम का ख्याल नहीं कर सकता, उसको वहां रहने की कोई उसकी गुंजाइश नहीं है। और ये बसेस जो हैं, ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, माहौल दोस्त बसेस हैं और एयर कंडीशन बसेस हैं। ये वाईफाई, इनके अंदर फ्री वाईफाई है। इस वक्त ये खवातीन के लिए फ्री है, ये स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए फ्री है, सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, बुजुर्ग खवातीन और हजरात, उनके लिए फ्री है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मोर और लेस एक फ्री ट्रांसपोर्ट है। लेकिन खुशी की बात यह है कि डेरा गाजी खान के मेरे बहनों के लिए, मेरी माओं के लिए, मेरी बेटियों के लिए ये एक बहुत महफूज सवारी है, इसलिए कि एक बाइज्जत अलहदा कंपार्टमेंट है खवातीन के लिए और वो उधर सीसीटीवी लगा हुआ है ताकि कोई खवातीन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश न करे। ये है वो पंजाब जिसका मैंने ख्वाब देखा था कि यहाँ मेरी हर बहन महफूज हो, हर माँ महफूज हो और हर बेटी महफूज हो। अभी मैंने बाहर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को देखा, उसमें माशाल्लाह पहली बार पंजाब की बेटियां जो वो यूनिफॉर्म पहन के ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। माशाल्लाह, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं जब देखती हूँ कि मरियम नवाज भी एक बेटी है, मरियम नवाज की काबीना में भी बेटियां हैं, होनहार बेटियां हैं, और मरियम नवाज की जो वर्क फोर्स है पूरे पंजाब की, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह बेटियां और बहनें आगे आ रही हैं। ये मेरे लिए एक बहुत खुशाइन बात है। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों और बहनों, ये वो इलाके हैं, डेरा गाजी खान का वो इलाका है या साउथ पंजाब के वो इलाके हैं जो पहले सिर्फ और सिर्फ वादों पे गुजारा करते थे। आज मैं उस जगह पे खड़ी हूं, उस डिवीजन में खड़ी हूं जहां से, जिस धरती से एक वजीर आला मुंतखब होकर वजीर आला हाउस तक पहुंचा था। आज उसके शहर से, उसके डिवीजन से मरियम नवाज जो है पहला ट्रांसपोर्ट का मंसूबा लॉन्च करने जा रही है। मैं साउथ पंजाब की मैंने हर वक्त बार बार ये बात करके लकीरें खींचने की कोशिश की जाती है। साउथ पंजाब की बात करके बार बार ये नारा लगाया जाता है, ये लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। मैं हल्फन आपको बताती हूं कि वो लकीर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के दिमाग में कहीं नहीं है। और ये सिर्फ एक सियासी नारा नहीं है, ये एक इसका सबूत है कि मैं, जैसे पहले होता था कि बड़े बड़े शहरों में तरक्की आके या कोई मंसूबा भी होता था बड़े शहर से आके बड़े शहर पे खत्म हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। अभी तक ये बसेस पिंडी में लॉन्च नहीं हुई, अभी तक ये बसेस फैसलाबाद में लॉन्च नहीं हुई, अभी तक ये बसेस गुजरांवाला में लॉन्च नहीं हुई, अभी तक ये बसेस सियालकोट में लॉन्च नहीं हुई। ये बसेस अगर सबसे पहले लॉन्च हुई है तो मियांवाली में लॉन्च हुई है, उसके बाद अगर ये लॉन्च हुई है तो वजीराबाद में लॉन्च हुई है, उसके बाद अगर लॉन्च हुई है तो सरगोदा में लॉन्च हुई है, उसके बाद अगर लॉन्च हुई है तो साहिवाल में लॉन्च हुई है, और उसके बाद अगर लॉन्च हुई है तो आज डेरा गाजी खान से उसका आगाज हुआ है। और मुझे बताया गया कि पंजाब में, जब मैं वजीर आला बनी तो मुझे बताया गया कि पंजाब के जो बच्चे हैं वो स्टंटेड है उनकी ग्रोथ, और वो जो अपनी नशो नुमा के हिसाब से वो शायद उतने तवाना नहीं है, उनकी हाइट छोटी है। तो मुझे कहा गया कि नॉर्थ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में भी जो है वो बच्चे स्टंटेड ग्रोथ वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसका आगाज
साउथ पंजाब से करूंगी। और आज जो बच्चों को दूध मिल रहा है स्कूल में, जिसकी वजह से साउथ पंजाब के अंदर जो एनरोलमेंट बढ़ी है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाने लग गए हैं, तो उसका आगाज भी मैंने आज डेरा गाजी खान से किया। और सिर्फ डेरा गाजी खान ने आज जितने शहरों को, जितने डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों को दूध मिल रहा है, वो तमाम के तमाम साउथ पंजाब में, तमाम के तमाम साउथ पंजाब में है, जिसमें लिया, भक्कर, डेरा गाजी खान, राजनपुर शामिल है, मुजफ्फरगढ़ शामिल है। और मैंने ये भी बात सुनी कि जब पंजाब के सेंट्रल हिस्से में सैलाब था तो कहा गया कि हुकूमत की पूरी तवज्जो जो है वो सेंट्रल पंजाब में, साउथ पंजाब में जब सैलाब आया तो कहा गया कि जितनी तवज्जो वजीर आला की सेंट्रल पंजाब पे थी उतनी तवज्जो साउथ पंजाब पे नहीं है। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ। सेंट्रल पंजाब में भी हमने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपकी वजीर आला ने, आपकी जो वज़रा हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर वज़रा की टीम कहीं जाके स्टेशन हो गई, कहीं जाके उन्होंने 18 घंटे सैलाब ज़दगान के साथ मिट्टी पर बैठ के गुजारे, अगर कहीं पर मेरी वज़रा की टीम ने जब तक सैलाब ज़दगान को खाना नहीं खिला दिया, उन्होंने खाना नहीं खाया, जब तक उन्होंने उनके सरों पर खेमे नहीं डाल दिए, वो आराम से अपने रेस्ट हाउस को वापस नहीं गए, जब तक उन्होंने ये इंश्योर नहीं कर लिया कि अद्वियात लोगों को मिल जाएं, वो अपने घर में आराम से नहीं बैठे, और जब तक उन्होंने ये इंश्योर नहीं कर लिया कि सोने के लिए एक खेमा, एक जिसको कहते हैं टेम्पररी जो छत है, वो ना मिल जाए सैलाब ज़दगान को, वो उस वक्त तक सैलाब ज़दगान की चारपाइयों पर सोए हैं। तो वो इलाका सेंट्रल पंजाब का इलाका नहीं था, वो इलाके साउथ पंजाब के इलाके थे, वो अलीपुर का इलाका था, वो मुजफ्फरगढ़ के इलाके थे, और वो जो है वो रहीम यार खान के इलाके थे, वो मुल्तान के जो डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स थे। और ये आपके सामने बैठे मेरे अभी जो वज़रा हैं, ये ऑनेस्टली जब ये मैं इनकी तस्वीर और वीडियोस देखती थी, जिस तरह ये राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिस तरह ये खेमे लगवा रहे थे, जिस तरह ये लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे, जिस तरह ये लोगों को जो है वो रिलीफ की पूरा ऑपरेशन को मैनेज कर रहे थे, मैं इनकी शक्लें पहचानने में मुझे लगा कि ये इनके रंग, इनके बाजू, अभी भी मरियम औरंगजेब बैठी हैं अपने बाजू पे, आज भी दवाई लगाती है, पूरा बाजू इनका जल गया था। तो मुझे खुशी हुई ये मनाजिर देख के, मुझे ये खुशी हुई कि हमने कोई तफरीक नहीं रहने दी। जहां पर तख्ते लाहौर है वहां पर तख्ते मुल्तान भी है, वहां तख्ते पिंडी भी है, वहां पे तख्ते बहावलपुर भी है, वहां पे तख्ते डेरा गाजी खान भी है, वहां पे तख्ते रहीम यार खान भी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि जो जनूबी पंजाब और उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से था, उनके दौर में जनूबी पंजाब को सवाए नारों के और कुछ भी नहीं मिला। और आज भी वो जब जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो सोफे पे बैठे हैं, आगे माइक लगाएं, और अवाम जो है ना वो बेचारे वो कमीन की तरह जमीन पे बैठे हैं। ये लोग आपके कभी हमदर्द नहीं हो सकते। हमदर्द आपका वो है जो आपके दुख में, आपके सुख में, जहां आप खड़े हैं वो उसके साथ जाके खड़ा हो। और जब आपकी वजीर आला आपके पास आती है, चल के आती है आपके पास, जमीन पे आपके साथ बैठती है, आपके साथ खाना खाती है, तो वो लोग जो कभी अपने एयर कंडीशन दफ्तरों से नहीं निकलते, वो मेरे पे उंगलियां उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये क्यों निकलती है, इसका सिस्टम क्यों नहीं निकलता। भाई सिस्टम वजीर आला के अलावा दूसरा सिस्टम कौन सा है? वजीर आला को दफ्तर में तस्वीर फ्रेम करके रखने के लिए रखा हुआ है। शहबाज शरीफ ने अपना नाम खादिम आला क्यों रखा था? क्योंकि अगर वजीर आला अवाम की खिदमत नहीं करेगा और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठा रहेगा तो अवाम की खिदमत करने किसी को और को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो निकल के अवाम की खिदमत करेगा। तो मैं ये जरूर आपको कहना चाहती हूं कि जो साउथ पंजाब करते हैं, उनको भी साउथ पंजाब में इक्तदार मिला था। वो साउथ पंजाब से आला तरीन ओहदों तक पहुंचे थे और आज भी काम धेले का नहीं किया कभी। काम अगर साउथ पंजाब ने किया है तो नवाज शरीफ ने किया है, शहबाज शरीफ ने किया है।
साउथ पंजाब में कोई मोटर वे उठा लें, कोई एक्सप्रेस वे उठा लें, कोई सड़क उठा लें, कोई अस्पताल उठा लें, कोई यूनिवर्सिटी उठा लें, कोई स्कूल उठा लें, कोई कॉलेज उठा लें, सब जो है वो अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने बनाए। और आज जहां से वजीर आला मुंतखब हुआ था उसके घर भी अगर कोई इलेक्ट्रिक बस लेकर आई है, कोई अवामी मंसूबा लेकर आई है, और कोई अगर साउथ पंजाब की पहली जो इस जगह की डीजी खान डिवीजन की पहली सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेकर आई है तो नवाज शरीफ की बेटी लेकर आई है। मरियम नवाज शरीफ जब तक वजीर आला है, डेरा गाजी खान वालों ध्यान से सुन लो, मरियम नवाज शरीफ जब तक वजीर आला है, नवाज शरीफ की बेटी जब तक वजीर आला है, शहबाज शरीफ की भतीजी जब तक वजीर आला है, वो जितनी किसी और हिस्से की वजीर आला है उतनी वो साउथ पंजाब की, बल्कि उससे बढ़ के वजीर आला है साउथ पंजाब की। और आज मैं यहां पर ऐलान करके जा रही हूं, 1 महीने में एक बार मैं साउथ पंजाब में अपना सीएम सेक्रेटेरियल लगा के जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब की वजीर आला नहीं हूं, ये वो लोग करते हैं जो इक्तदार के भूखे हैं। मैं एक पंजाब की वजीर आला हूं, एक पंजाब की। और जैसे एक मां, मेरे माशाअल्लाह 3 बच्चे, एक जुनेद है, एक मेहरुन्निसा है, एक महानूर है, तो सच्ची बात यह कि सेंट्रल पंजाब मेरे लिए महानूर है, नॉर्थ पंजाब मेरे लिए मेहरुन्निसा है, और साउथ पंजाब मेरे लिए मोहम्मद जुनेद है। जैसे एक मां अपने बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, एक वजीर आला, एक जो सूबे का खादिम है, वो अपने अवाम में, अपने सूबे में तफरीक नहीं कर सकता। जो साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल की बात करते हैं वो पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम के दोस्त नहीं है, उनको इक्तदार चाहिए। और आजकल एक और बड़ी बात हो रही है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूं। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है, हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। पंजाब ने अपने दरवाजे खोले, अपने दिल के दरवाजे खोले, अपने खजाने के दरवाजे खोले। हालांकि जो एनएफसी है वो शेयर सबको बराबर मिलता है, अपनी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है, लेकिन पंजाब उसी शेयर में से दूसरे सूबों को भी देता है और देना चाहिए। मेरे अस्पतालों के दरवाजे खुले हैं। अगर आज पंजाब में कैंसर का लेटेस्ट इलाज आया तो मैंने अपने दरवाजे खोल दिए कि सिंध के अवाम भी आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी आ सकते हैं, बलोचिस्तान के अवाम भी आ सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम भी आ सकते हैं। मैंने कदगन नहीं लगाई। मेरी अपनी जो सूबे की आबादी है वो 12 करोड़ है। माशाल्लाह मेरे पास 2-2.5 करोड़ वो लोग हैं जो दूसरे सूबों में बेहतर जिंदगी के लिए पंजाब में आते हैं, मेरे सर आंखों पे हैं वो। लेकिन अगर पंजाब के ऊपर बात की तो मरियम नवाज शरीफ बतौर पंजाब की वजीर आला के, जिन आपने मुझे ये अमानत दी हुई है, मैं हक महफूज रखती हूँ अपनी राय का और अपने पंजाब को। मैं आपकी बेटी सही, आपकी बहन सही, आपकी माँ सही, मगर मैं आपकी मुहाफिज हूँ। मैं किसी को मैली आंख से आपके ऊपर आंख उठा के देखने की जुर्रत करने की इजाजत नहीं दे सकती। और इतना बड़ा सैलाब आया पंजाब के अंदर, तारीख का बदतरीन सैलाब आया पिछले 1 माह के दौरान, यकीन जानो। और 3 दरियाओं में सैलाब आया, तारीख में कभी नहीं आया। चिनाब में आया और रावी में आया, सतलुज में सैलाब आया। उसके अलावा 4 महीने से पंजाब में बारिशें हो रही हैं। तो हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूं, लेकिन उन्होंने, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। और उन्होंने, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं आसिफ सरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ। आसिफ सरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं,
سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے, دفتر سے نہیں نکلے, سندھ کا کیا حال ہے, میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی. اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ BISP کے ذریعے امداد دے لوگوں کو. بھائی BISP کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی, غریب لوگوں کا چلو ایک مہینے کا ان کا خرچ ہے, لیکن BISP دیتا ہے 10,000 روپیہ. مریم نواز نے ایک ایک سیلاب زدگان کو یا ایک ایک سیلاب سے متاثرہ شخص کو جو اپنا گھر بیٹھا ہے کھو بیٹھا ہے, اس کو مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا, اس کو مریم نے نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. اور مشورے آ رہے ہیں, روز مفت مشورے آ رہے ہیں لگاتار کہ کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے, کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے, یہ مشورے آ رہے ہیں. بڑا سمپلسٹک سولوشن ڈھونڈا ہے کہ BISP کے ذریعے 5-5, 10-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو. 5-5 جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا, جن کے گھر گر گئے, جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا, جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا, وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ میں جینوئنلی جس کا گھر گرا اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں. میں جینوئنلی جس کا جو پارشل گھر گرا ہے میں اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں. جس کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں. جس کے مویشی مال ڈنگر کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں. اس کا BISP کے 10,000 روپے سے کچھ نہیں بنے گا. اور مجھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے, امداد کیوں نہیں مانگ رہے. میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, امداد کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں گی. کب تک پاکستان یوں ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کھڑا رہے گا؟ کب تک پاکستان یہ کہے گا کہ پلیز ہمارا سیلاب آ گیا, اللہ کے واسطے ہماری مدد کر دو؟ تو جو NFC سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور تمام صوبوں کو ملتے ہیں, اربوں خربوں روپیہ ملتا ہے, وہ کس لیے ہے؟ اگر میں نے وہ مصیبت میں اپنے عوام پہ خرچ نہیں کرنا تو وہ میں نے بینک میں رکھنے کے لیے رکھے ہوئے. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے, حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو. کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے. میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکیویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ سکتی. وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے, اربوں روپے کا جو ایویکیویشن کا آپریشن ہوا ہے, اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو ٹینٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی. مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور اگر میں نے اس مصیبت میں عوام کا پیسہ, پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچنا تو اس پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سولوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو. بھائی جہاں کارڈ کے ذریعے پیسے دینے میں دے رہی ہوں. آپ کو پتا ہے 2 ملین فیملیز کو راشن کارڈ جا رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ ان کو نہیں جا رہا جو کوئی کام نہیں کرتے اور مہینے کے پیسے وصول کر لیتے. وہ یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو سارے مزدور ہیں اور روز صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور 30-40 ہزار روپیہ کماتے ہیں اور ان کے گھر میں پھر بھی کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا, بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. راشن کارڈ میں ان کو دے رہی. تو یہ اپنے برائے مہربانی, بہت مہربانی, آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں. پنجاب اپنے آپ کو خود مینج کر لے گا. آپ اپنے طرف توجہ رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے وہ اپنا گھر اسکیم ہو, پنجاب اپنے وسائل سے, آپ جانتے ہو 80,000 لوگوں کے گھر بن رہے ہیں اپنا گھر اسکیم سے اس وقت الحمدللہ. اور اس میں کوئی ساؤتھ پنجاب, نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہر شہر میں گھر بن رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں بن رہے ہیں. اور اسی طرح چاہے وہ کسان کارڈ ہو,
چاہے وہ ہمت کارڈ ہو, چاہے وہ راشن کارڈ ہو, چاہے وہ الیکٹرک بسز ہوں, چاہے وہ اب آپ کو پتا ہے کہ ایک جو میٹرو بس ہے وہ بن رہی گجرانوالہ میں, اور ایک بننے جا رہی ہے فیصلہ آباد میں, پھر سرگودا, اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی بنے گی. جو مفت دوائیاں کسی اور جگہ پہ مل رہی ہیں وہی ساؤتھ پنجاب کو بھی مل رہی ہیں, بلکہ شاید زیادہ مل رہی ہیں. وہی کاروبار کے لیے قرضے جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ مل رہے ہیں, اتنے ہی ساؤتھ پنجاب کو بھی مل رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے, اور جب تک مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہے یہ تفریق میں کسی کو کرنے بھی نہیں دوں گی انشاءاللہ. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بسز ہیں, گرین بسز, یہ آپ کی امانت ہے, یہ آپ کے پیسوں سے خریدی ہیں, آپ کی امانت ہے. ان بسز کی حفاظت کرنا, ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا, وہ اب میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. جس طرح آپ اپنے گھروں کا, اپنی گاڑیوں کا, اپنی موٹر بائکس کا, اپنی سواریوں کا خیال رکھتے, میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ عوام اسی طرح اپنی گرین بسز کا خیال رکھیں. اور اگر کوئی میاں والی میں کسی نے ایک دن پتھر مار کے چلتی بس کو توڑا تھا, بس تو ٹھیک ہو جائے گی, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا, چلتی بس کا جب شیشہ ٹوٹ کرچی ہوا تو وہ لوگوں کو, عوام کو لگ بھی سکتا تھا. اس میں بوڑھے بزرگ, بچے, مائیں, بہنیں سب بیٹھے ہوتے. تو میں نے پکڑ لیا اس بندے کو, بالکل اس کو انشاءاللہ تعالی اس کو اگزامپل میں بناؤں گی, تاکہ لوگ دوسرے کسی کو عبرت نہ ہو عوام کی سواری کو نقصان پہنچانے کی. اور مہربانی اپنی بس کا خیال رکھنا ہے, اپنی بس میں صفائی کا خیال رکھنا ہے. ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں, بس کا ڈرائیور اور بس کا عملہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے. اگر آپ کسی کو بس کو نقصان پہنچاتے دیکھیں, بس میں گند ڈالتے ہوئے دیکھیں, تو اس کو منع کریں, اس کو کہیں کہ یہ بس میرے لیے, آپ کے لیے, آپ کی ماؤں, بہنوں, بزرگوں, بچوں کے لیے. اس کو اگر آپ نقصان پہنچتے ہو تو آپ اپنی دھرتی کو نقصان پہنچاتے ہو, اپنے عوام کو نقصان پہنچاتے ہو. تو میں امید یہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ساؤتھ پنجاب والے جو ہیں. ہاں ایک اور بات, پنجاب میں جو اس بار سیلاب آیا ہے, بہت بڑے درجے کا وہ سیلاب تھا, لیکن مجھے پتا ہے کہ ڈی جی خان والے رود کوئیوں کے اس جو پانی آتا ہے اس سے ہر سال اس سے جو سیلاب آتا ہے اس سے کتنا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. اور ڈی جی خان والے یہ جانتے ہیں کہ میں نے 3.5 ارب روپیہ پچھلے سال دیا تھا, جس کی وجہ سے اس بار رود کوئیوں کی میں اتنا سیلاب نہیں آیا, اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اللہ نہ کرے ہو سکتا تھا, اور جتنا دہائیوں سے ہوتا آیا ہے. اب بھی میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جتنا میجر ریپیئر ورک رہ گیا ہے وہ بھی میں پورا کروں گی, چاہے اس پہ کئی بلین روپیہ خرچ آ جائے, لیکن میں ڈی جی خان کے عوام کو نقصان نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مریم نواز شریف, آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, آپ کی ماں جاگ رہی ہے, اس کی کابینہ جاگ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ساؤتھ پنجاب کے عوام اور پنجاب کے عوام کی دن رات جو خدمت ہوگی میں اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ کو الیکٹرک بسز بہت بہت مبارک ہو. ڈی جی خان کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. ڈی جی خان زندہ باد, نواز شریف, شہباز شریف زندہ باد, اور پاکستان. ہاں وہ کینسر ہاسپٹل جو ہے نا ڈی جی خان کا, وہ شہباز شریف صاحب بنا رہے. میں نے ابھی بات کی ہے, میں نے ویس لغاری صاحب سے, اور میں نے اس کو کہا ہے کہ جو زمین پہ ہاتھ رکھتا ہے ڈی جی خان, وہ زمین پہ ہاتھ رکھ کے کینسر کے لیے وہ زمین میں کینسر ہاسپٹل کے لیے وقف کرتی ہوں ڈی جی خان کو. بہت بہت شکریہ. اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ڈیرہ غازی خان میں الیکٹرو بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب جاری تھا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب کے عوام کو مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو بہترین سفری سہولتوں کی فراہمی بھی جاری ہے. ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لیے 101 بسیں چلیں گی. لیا, مظفر گڑھ, راجن پور, تونسا کوٹ, ادو میں ای بسز چلیں گی. ماحول دوست بسوں میں خواتین, طلبہ اور
बुजुर्गों के लिए मुफ्त सफर होगा। मासूर और खुसूसी अफराद के लिए बसों में रैंप की सहूलत भी मौजूद है। सूबाई उजरा सैलाब मुतासर इलाकों में 18 घंटे काम करते रहे। जनूबी पंजाब में सैलाब के दौरान वज़रा ने बहुत काम किया है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि सैलाब मुतासरीन को टेंट, तैयार खाना और राशन फराहम किया गया। जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान के लिए हर मुमकिन रिलीफ इक़दाम किए गए। जनूबी पंजाब की लकीर खींचने वाले हम में से नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजीद कहना था कि हर बड़े मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी हुई है। महीने में एक बार जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में उमूर अंजाम दूंगी। किसी को पंजाब की तरफ उंगली उठाने की इजाजत नहीं दूंगी। पंजाब के अवाम के लिए सूबे के खजाने खोल कर रखे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि BISP के जरिए 10,000 रुपए की फराहमी से मुतासरीन का कुछ भी नहीं बनेगा। सैलाब से मुतासर अफराद को 10 लाख रुपए फीकस इमदाद की जानी चाहिए। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी मुतासर होने वाले घरों के नुकसानात का भी अजाला करेंगे। इमदाद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए बेपनाह वसाइल मौजूद हैं। कशकोल क्यों लेकर जाऊं? सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 20 लाख लोगों को राशन कार्ड के जरिए इमदाद फराहम की जा रही है। पंजाब के अवाम को मुफ्त अद्वियात की फराहमी भी जारी है। इलेक्ट्रोबस आपके लिए है। नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। डेरा गाजी खान के लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी इलेक्ट्रोबस मंसूबे का इफ्तिताह किया जा रहा है। डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए 101 बसें चलेंगी। लिया, मुजफ्फरगढ़, राजतपुर, तौनसा, कोट अदू में ई बसेस चलेंगी। माहौल दोस्त बसों में खवातीन, तलबा और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सफर होगा। माजूर और खुसूसी अफराद के लिए बसों में रैंप की सहूलत भी मौजूद है। सूबाई उजरा सैलाब मुतासर इलाकों में 18 घंटे काम करते रहे। जनूबी पंजाब में सैलाब के दौरान उजरा ने बहुत काम किया। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि सैलाब मुतासरीन को टेंट, तैयार खाना और राशन फराहम किया गया है। जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान के लिए हर मुमकिन रिलीफ इकदाम किए गए। जनूबी पंजाब की लकीर खींचने वाले हम में से नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि हर बड़े मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी हुई है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।